السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ایک عجیب واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ وہ دعوت و تبلیغ سے متعلق ہے۔ ہماری تبلیغ کی جماعت برطانیہ گئی تھی، تو وہاں پہ امیر صاحب جو تھے وہ انگریزی تو نہیں جانتے تھے۔ ہاں، ان کے ساتھ ایک ترجمان تھا جو انگریزی اور اردو دونوں جانتا تھا۔ انگریزی کا ترجمہ اردو میں کرتا تھا اور اردو کا ترجمہ انگریزی میں کرتا تھا۔ تو وہاں پہ انہوں نے ایک انگریز کو اسلام کی دعوت دی، تو اس انگریز نے جواب میں کہا، امیر صاحب، آپ مجھے اس اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، اس دین کی طرف بلا رہے ہیں جس کے ماننے والے خود ٹھیک نہیں ہیں، جس کے ماننے والے خود چوری کر رہے ہیں، جس کے ماننے والے خود قتل و غارت کر رہے ہیں، جس کے ماننے والے خود بدکاریوں وغیرہ، رشوت ستانی، ان چیزوں میں مبتلا ہیں۔ تو کیسے میں وہ دین قبول کروں جس کے ماننے والے خود گناہ ہو، ان چیزوں سے محفوظ نہیں رہ سکتے؟ تو امیر صاحب بڑے ہوشیار آدمی اور عقل مند آدمی تھے۔ اس نے سوچا کہ اس کو ایک عقلی طریقے سے، ایک مثال کے ذریعے سے سمجھانا ضروری ہے، چونکہ یہ لوگ ہمارے دینی اسلام کو ڈائریکٹلی نہیں مانتے۔ ہاں، جب وہ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، محبوب کائنات کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، تب جا کر ان پر حقیقت کھل جاتی ہے۔ اگر منصف مزاج ہے تو وہ قبول کر لیتے ہیں، اور اگر ہٹ درمی والا ہے، انا والا ہے، تکبر والا ہے، حق کو نہ سننا چاہتا ہے نہ دیکھنا چاہتا ہے، تو اس کا مسئلہ اور ہے۔ بہرحال امیر صاحب نے اپنے ترجمان سے کہا کہ آپ ان سے کہیں، اس انگریز سے کہیں کہ دو کمرے ہیں، ایک کمرہ خالی ہے اور دوسرے کمرے میں سونا چاندی جواہرات وغیرہ پڑے ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ جب چور چوری کرنے آئے گا تو ان دو کمروں میں سے کس کمرے سے چوری کرے گا؟ یہی بات ترجمان نے اس انگریز کو سنائی، تو انگریز نے کہا، جس کمرے میں گولڈ اور سونا چاندی وغیرہ جو کچھ پڑا ہوا ہے اسی سے چوری کرے گا، اور جو خالی کمرہ پڑا ہے چور کا اس کے ساتھ کیا کام ہے؟ تو امیر صاحب نے اس بات کو تکرار کے انداز میں، جیسے آپ ایک بات بار بار کہتے ہیں اور کسی سے منوا رہے ہیں، ترجمان سے کہا کہ بھئی آپ ان سے کہیں کہ واقعی تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو، مانتے ہو؟ تو اس انگریز نے کہا، ہاں جی، یہ تو بالکل واضح بات ہے، اس کو میں تسلیم نہ کروں تو پھر کس بات کو تسلیم کروں؟ یہ تو واضح بات ہے، چور کا کام چوری سے ہوتا ہے، چوری کی مقصد و غرض سے گھومتا پھرتا ہے، اپنے لیے چوری تلاش کرتا ہے، جب موقع مل جائے تو چوری کر لیتا ہے۔ تو یہاں پہ جس کمرے میں سونا چاندی ہے وہی چوری کرے گا۔ پھر امیر صاحب نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ان دو کمروں میں سے دو کمروں پہ ایک چوکیدار چوکیداری کر رہا ہے، تو کون سی کمرے کی چوکیداری کرے گا؟ تو یہی ترجمان نے پھر انگریز سے کہا کہ بھائی یہ دو کمرے ہیں، اس پر چوکیدار بھی کھڑا ہے۔ اب امیر سے پوچھ رہا ہے کہ چوکیدار جو چوکیداری کر رہا ہے، پہرے داری دے رہا ہے، یہ کس کمرے کی چوکیداری کرے گا، کس کمرے کا پہرا دے گا؟ تو اسی انگریز نے جواب میں کہا، جس کمرے میں سونا چاندی پڑا ہے اسی پہ چوکیداری کرے گا، اسی پہ پہرا دے گا۔ تو امیر صاحب نے پھر پوچھا، وہ جو خالی کمرہ ہے کیوں وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی قیمت نہیں ہے؟ تو انگریز نے کہا، چوکیدار کا دماغ خراب ہے کہ وہ ایک خالی کمرے پہ خواہ مخواہ
चक्कर मकर लगाए, वो जिस कमरे में सोना पड़ा है वो तो उसकी चौकीदारी करेगा। तो फिर अमीर साहब ने तर्जुमान से कहा कि भाई आप उनसे फिर कहें कि भाई आप इस बात को तस्लीम करते हैं। तो अंग्रेज ने कहा यार ये तो बिल्कुल वाज़ेह बात है, इसको मैं तस्लीम ना करूं तो फिर क्या तस्लीम करूं। उसने कहा ठीक है। अब चोर चोरी कैसे करेगा, इधर चौकीदार खड़ा है, पहरा दे रहा है, चौकीदारी कर रहा है। तो उसने कहा, इस अंग्रेज ने, कि ये चोर तो चोरी करने की गरज से आया है, चोरी तो जरूर करेगा, इधर चौकीदार खड़ा है बेशक, लेकिन अब ये चोर चौकीदार के साथ कुछ ऐसा गेम खेलेगा, कुछ ऐसा तरीका करेगा कि इस चौकीदार को, पहरेदार को, इस कमरे की पहरेदारी और चौकीदारी से बेपरवाह कर दे, गाफिल कर दे, तब जाकर ये चोर चोरी कर सकता है, वरना दूसरी सूरत में वो चोरी नहीं कर सकता। अब मीर साहब ने फिर तर्जुमान से कहा कि भाई आप इससे कहें कि भाई इस बात को आप तस्लीम करते हैं। तो तर्जुमान ने फिर अंग्रेज से कहा भाई आप तस्लीम करते हो इस बात को, बाकी ऐसी बात है जो आप कह रहे हैं इसको आप तस्लीम भी करते हैं। तो उसने कहा हाँ जी ये तो बिल्कुल अकल के मुताबिक बात है, इसको मैं तस्लीम ना करूँ फिर क्या तस्लीम करूँ। तो अमीर साहब ने कहा अच्छा तो सुनो, ये जो दो कमरे हैं, एक कमरा खाली है और एक कमरे में सोना और जवाहिर वगैरह पड़े हैं। तो जिस कमरे में सोना और चांदी वगैरह पड़ा है ये मुसलमान की मिसाल है, और जो कमरा खाली है ये काफिर की मिसाल है। आपसे जब मैंने पूछा कि भाई चोर आएगा चोरी करेगा तो किस कमरे से करेगा, तो आपने कहा भाई इस बात को मैं तस्लीम करता हूँ, जब चोर चोरी करेगा तो जिस कमरे में सोना चांदी पड़ा है तो उससे चोरी करेगा, खाली कमरे का क्या करेगा। फिर जब मैंने कहा कि भाई इस पर तो पहरा भी दिया जा रहा है, चौकीदार भी खड़ा है, तो आपने कहा कि चौकीदार जिस कमरे में सोना चांदी पड़ा है उसी की पहरेदारी चौकीदारी करेगा, दूसरे का क्या करेगा। तो सुनो कि जिस कमरे में सोना चांदी है ये मुसलमान की मिसाल है, जो खाली कमरा है काफिर की मिसाल है। चौकीदार जो चौकीदारी कर रहा है, पहरा दे रहा है, ये मुसलमान है जो कि अपने ईमान की पहरेदारी और चौकीदारी कर रहा है। लेकिन उधर चोर चोरी करने आएगा, चोरी जरूर करेगा, उसका काम चोरी करना है, तो चोरी कैसे करेगा। तो आपने खुद कहा कि ये चोर ऐसा कुछ गेम खेलेगा, कुछ ऐसा करेगा कि इस चौकीदार को इस सोने चांदी वाले कमरे से गाफिल कर दे, तब जाकर वो चोरी कर सकता है। तो आप ये बात गौर से सुने कि ये चोर जो है हमारे ईमान का चोर है और ये शैतान है। तो आजकल जो हम मुसलमान ये काम कर रहे हैं, कभी चोरी करते हैं, कभी बदकारी करते हैं, कभी गीबत में पड़े, कभी एक चीज में पड़े, कभी रिश्वत, कभी कोई चीज, कभी कोई चीज, तो ये असल में वो शैतान जो हमारे ईमान का चोर है वो इस ईमान को चोरी करना चाहता है ताकि उसको भी खाली कमरे जैसा बना दे, काफिर जैसा बना दे। लेकिन मुसलमान जो है इस ईमान पे चौकीदार खड़ा है। अब ये शैतान हमारे साथ गेम खेलता है, हमारे साथ मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करता है, मुख्तलिफ वसवसे डालता है, कभी हमें गुनाहों में मुब्तला करता है, कभी चोरी में मुब्तला करता है, कभी किसी काम में, कभी किसी काम में, ताकि ये मुसलमान इस कीमती चीज जो कि ईमान है इससे गाफिल हो जाए और ये ईमान में उसे चोरी कर दूं, ताकि उसको भी एक खाली कमरे जैसा बना दूं, एक काफिर जैसा बना दूं। तो फिर उसकी कोई शैतान को फिर इस खाली कमरे से जैसे आपने तस्लीम किया कोई परवाह नहीं है, तो इस तरह फिर ये मुसलमान जब ईमान से खाली हो जाए तो फिर काफिर की तरह हो गया, फिर उसको भी छोड़ देगा, फिर इस तरह दूसरे मुसलमान के पीछे पड़ जाता है। तो यही बात है कि हम मुसलमान वाकई मुसलमान हैं, इस्लाम सच्चा और हक दीन है, उसमें कुछ वो नहीं है, खामियां हम मुसलमानों में हैं बेशक, लेकिन हमारे साथ नफ्स और शैतान लगे हैं, कभी हमारी तवज्जो किसी गुनाह की तरफ, कभी किसी गुनाह की तरफ। ये शैतान और नफ्स जो है ना हमें मुख्तलिफ वसवसों में, मुख्तलिफ गुनाहों में वो करते हैं, मुख्तलिफ गुनाहों की वसवसे हमें डालते हैं, फिर हम उन चीज़ों में मुब्तला हो जाते हैं और इसी तरह हम मुख्तलिफ गुनाह कर बैठते हैं। तो आप ये न कहें कि भाई आप मुसलमान उस दीन की तरफ मुझे कैसे बुला रहे हैं, उस दीन इस्लाम की तरफ जिसके मानने वाले खुद ही बदकारियों में, खुद ही जुर्मों में, गुनाहों में मुब्तला हैं। तो मोहतरम भाई असल हकीकत यही है। तो मोहतरम सामीन,
बहरहाल ये अकली मिसाल जब उस अंग्रेज़ ने सुनी तो वो हक्का बक्का रह गया। बहरहाल उम्मीद है अल्लाह ताला ने उसको हिदायत दी होगी। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु हमें दीन हक पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए।